हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है वर्ब। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਬ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जिस चीज़ उपर किरिया की जाती है उसनों ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हाँ जी, वर्ब सब तो पहला वर्ब दियाँ जड़ियाँ दो टाइप होंदियां ने, ट्रांजिटिव वर्ब ते इनट्रांजिटिव वर्ब। हुण असी ट्रांजिटिव वर्ब बारे पढ़ांगे। द क्वेश्चन इज़ वट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी, वट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की हुंदा है? A transitive verb shows an action that passes over from the subject to object. Students, ਜਿਹੜੀ verb ਦਾ ਸੰਬੰਧ subject ਤੇ object ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ transitive verb ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ subject ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ verb ਨੂੰ ਅਸੀਂ transitive verb ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। अपने को एग्जाम्पल दी है, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। पुलिसमैन सबजैक्ट है क्योंकि ये इस किरिया नूं कर रहा। किहड़ी किरिया? एक्शन किहड़ा? अरेस्टेड। पुलिसमैन ने गिरफ्तार किया थीफ नूं, चोर नूं। तां जिहड़ी ये किरिया हो रही है उस सबजैक्ट द्वारा ऑबजैक्ट दे उपर की जा रही है। तां अरेस्टेड जिहड़ा वर्ब है अपना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सैकेंड एग्जाम्पल है, द बॉयज़ आर ईटिंग एप्पल्स। बॉयज़ है सबजैक्ट है, बॉयज़ की कर रहे ने? ईटिंग, खा रहे ने किस चीज़ नूं? एप्पल्स नूं। इट मीन जिहड़ा अपना बॉयज़ सबजैक्ट है वो किरिया जिहड़ी ईटिंग कर रहे ने वो एप्पल्स के उपर हो रही है। तो जिहड़ा ईटिंग वर्ब है स्टूडेंट्स वो भी अपना ट्रांजिटिव वर्ब ही है। हाँ जी, हुण असीं सीखांगे डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट। स्टूडेंट असीं इनट्रांजिटिव वर्ब तो पहला डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट बारे सीखांगे क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा रिलेशन है वह ट्रांजिटिव वर्ब दे नाल है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब दे विच अपने कोल ऑबजैक्ट्स आउंदे ने, जिहड़ी किरिया कीती जांदी है ऑबजैक्ट दे उपर कीती जांदी है, इसलिए। हाँ जी, डायरैक्ट ऑबजैक्ट इज़ यूजली नेम ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के नाम नूं डायरैक्ट ऑबजैक्ट कहा जाता है। सेंटेंस दे विच जो जिहड़ा अपना ऑबजैक्ट है वो किसी चीज़ का जिहड़ा नाम हुंदा है उसनूं असीं डायरैक्ट ऑबजैक्ट कहने आ। नेक्स्ट, इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट। इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट डिनोट्स द पर्सन टू whom समथिंग इज़ गिवन। जिस पर्सन नूं कोई चीज़ दिती जा रही है उसनूं इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट कहा जाता है। जां फॉर whom समथिंग इज़ डन, जिस दे लई कोई चीज़ कीती जा रही है उसनूं इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट कहा जाता है। इट कम्स बिफोर डायरैक्ट ऑबजैक्ट। यह डायरैक्ट ऑबजैक्ट तो पहला आउंदा है। मतलब इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट है जिहड़ा वो पहला आउंदा है ते डायरैक्ट ऑबजैक्ट सेंटेंस दे विच बाद च आंदा है। हाँ जी, रीड दिस सेंटेंस। द टीचर टोल्ड मी अ स्टोरी। टीचर सबजैक्ट है, टीचर ने दस्सिया। टीचर ने जिहड़ी किरिया कीती है वो दस्सण दी किरिया कीती है। मैनू स्टोरी। तो स्टूडेंट्स स्टोरी है जिहड़ा डायरैक्ट ऑबजैक्ट है, मी इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट है क्योंकि मैनू टीचर ने दस्सिया है। की दस्सिया है? स्टोरी। तो स्टोरी डायरैक्ट ते जिहड़ा अपना मी है वो इनडायरैक्ट है। देखो, मी इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट पहला आया तो स्टोरी है जिहड़ा डायरैक्ट ऑबजैक्ट बाद विच आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, लैट्स रीड सम एग्जाम्पल्स। He gave me an apple. स्टूडेंट इस फर्स्ट बॉक्स दे विच सबजैक्ट ते वर्ब दोनों दिते ने। उसने दिता मैनू एन एप्पल, एक सेब। उसने मैनू एक सेब दिता। तो जिहड़ी चीज़ आपां रिसीव की है वह एन एप्पल है, ये डायरैक्ट है तो मैनू इनडायरैक्ट है क्योंकि मैं रिसीव किया। तो जिहड़ा मी वर्ड है बेटा ये इनडायरैक्ट ऑबजैक्ट है। सैकेंड एग्जाम्पल है अपनी, द टीचर टोल्ड मी द टीचर टोल्ड अस। टीचर ने दसिया सानू, स्टोरी दसी है तो स्टोरी डायरैक्ट है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੋਲਡ ਵਰਬ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਯੂ ਮੇਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੀ, ਇੱਥੇ ਮੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹੀ ਆਫਰਡ, ਉਸਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ। ਇੱਕ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, an intransitive verb denotes a state or action that is complete in itself. It does not pass over to an object. Students, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ verb ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, the bangles are green, the bangles are green, ਚੂੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬੋਇਲਸ ਐਟ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਸਟੇਟ whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive. Also write the verb and the object. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। she has lost her bag, she ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, lost ਮਤਲਬ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ, ਲੋਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਵਿੰਡ ਇਜ਼ ਬਲੋਇੰਗ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਬ ਆਪਣੀ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਬਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਦਾ ਵਿੰਡੋ, ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਵਿੰਡੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਬਲੀ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਨ ਦਾ ਡੋਰ ਓਪਨਡ, ਜਲਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਪਨਡ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਵਰਬ। ਫਿਫਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਡ ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ, ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਡ ਓਪਨ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਨਾਵਲ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਉਸਦਾ ਨਾਵਲ ਵਧੀਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। Yes, now students, this is a home assignment for you. State whether the verbs in the following sentences are transitive
ਔਰ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਬ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।